in the Bruce Band, the fire, in the fire, let it grow, hallelujah, let it grow, hallelujah, fire, in the fire, thank the Lord, hallelujah, hallelujah, fire, Bruce Band, in the Bruce Fire, in the Bruce Band, in the Bruce Fire, in the fire, let it grow, hallelujah, hallelujah, let it grow, hallelujah, let the river grow, hallelujah, hallelujah, thank you, Lord, for the fire. Thank you for the river. Thank you for the river, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh God, there's a praise of God. Hallelujah, in Jesus' name. In Jesus' name, hallelujah. In Jesus' name, hallelujah. In Jesus' name, hallelujah. There's a healing in the function right now. You have growth in your body. We curse the growth. You leave now. You leave now. If you had a growth on your body, check yourself. Hallelujah. Father, we move right now. Move with your healing power. All pain gone now. Pain gone now. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Who has pain in their body? Check yourself right now. The pain is gone. The pain is gone. Where was the pain? Where was the pain? Stay back there. It's okay. Where was the pain? In your throat and your back. Yeah. Huh? Somebody told me to reach you. Since 1999. What? He's saying since 1999 he's having a thyroid and his throat. Yeah. Doctors asked the 1 lakh rupees for operation. And tell me what just happened. Just listen, stay plugged in right now. Don't check out. Is God still moving? నాకు 1999 నుంచి ఈ నడుము నొప్పి చిన్నప్పుడు నేను కింద పడ్డానమాట, ఇరిగిపోయి అనుకుంటా నేను. కానీ ఇప్పటి వరకు కూడా నొప్పి వేస్తుంది. ప్రార్థన చేయగలే ఒక పరిశుద్ధాత్మ శక్తి నిజంగా నాకు అన్ని భాషలు మాట్లాడలేదు. నేను చాలకుని కానీ ఈ రోజు నిజంగా అన్ని భాషలు పొందుకున్నాను. నాకు ఈ రోజు మొత్తం 3 సస్సులు జరిగినాయి. రెండోది వచ్చేసి డాక్టర్ తీసుకెళ్తే హైదరాబాద్ లో ₹1,00,000 అడిగాను. దగ్గర రెండోది వచ్చేసి చిన్నప్పుడు నేను 1999లో నేను ఆడుకునేటప్పుడు కింద పడేవాడు. నేను ఇరిగినంత డాక్టర్ గారు అది చెప్పడం నాకు మీ ఇష్టం, అది కంటికి డబ్బులు మందు వాడాలని చెప్పేస్తున్నాను. కానీ ఇక్కడ దేవుడు నామం స్వస్థ జరిగింది. చల్లటి ఒక చల్లటి కాలం he's having a throat, thyroid on his throat. Yes. Yeah. And since 1999 he's having the throat thyroid. And he's having back pain because of an accident. When he went to hospital, doctor asked 1 lakh rupees for the operation. And now he is feeling completely free from all that pain. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Somebody praise the Lord in the You had a growth in their body. Somebody had something on their body. What happened? చాలా రోజులు 10 సంవత్సరాలు అవుతుంది. అయితే ఎన్ని దోకాన్లో పోయినా కూడా నాకు భయం అయ్యి చేయించుకోలేదు ఆపరేషన్. ఇప్పుడు లేదు మరి నాకు మెడలు నేర్పుండే ఇందాక గుర్తా వచ్చింది, మరి ఇప్పుడు ఇది గుర్తా వచ్చింది. And the thing is, she's having growth in her leg. A growth in your leg. Yeah. And it's gone. Yeah, it's gone. The growth in your leg is gone. Yeah. Hallelujah! Now listen, how many of you want God to do more? ఇంకా ఎవరైనా No, wait a second. No. How many of you want God to do more? దేవుడు ఇంకా ఎక్కువ నాకు చేస్తాడు అన్నటువంటి ఎవరైనా ఉన్నారా? Do you want more? ఇంకా ఎక్కువ కావాలండి ఎవరైనా? We have a choice right here. ఇప్పుడే మనకు అవకాశం ఉంది. We can stay plugged in with our spirit and our faith. మనం విశ్వాసంతో ఆత్మతో మనం ముందుండొచ్చు. Or we can go right into the natural realm. మనం బయటికి వెళ్ళిపోవచ్చు. I will not pray for anybody without the anointing. ఏనండి, అభిషేకం లేకుండా ఎవరి కొరకు నేను ప్రార్థన చేయను. And if you want the anointing, అభిషేకం కావాలా? stay plugged in with me. అభిషేకం కావాల్సి వస్తే నాతో పాటు ఏకీభవించండి. How many of you want that? ఎంతమందికి అభిషేకం I కావాలి? don't want to do this out of the flesh. నేను శరీరానుసారంగా ప్రార్థన చేయదలుచుకోలేదు. I want to do this by the power of the Holy Ghost. పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో ప్రార్థన చేయాలనుకుంటున్నాను. So stay plugged in with me. కాబట్టి నాతో పాటు ఏకీభవించండి. Do the testimony. సాక్ష్యాల ప్రార్థన చేయండి. And then as the people give the testimonies, we're going to give God praise. సాక్ష్యం చెప్పినప్పుడు దేవుడికి స్తుతులు చెల్లిద్దాం. And He's going to give us more and more and more. దేవుడు ఇంకా ఇంకా అద్భుతాలు చేస్తాడు. It will manifest what He's given us. ఆయన మనకిచ్చినటువంటి కార్యాలు దేవుడు బయట చూపిస్తాడు. What happened to this lady? ఏమైందమ్మా మీకు? నాకు 8 సంవత్సరాలు అవుతుంది. She already testified in the morning. She testified this morning. Yeah. What was it? She's saying the same thing. Super. Again she's repeating. జరిగిన అయ్యోకం దగ్గు దమ్ము ఈ నొప్పులు బాగా ఉంటుంది. ఆపరేషన్ జరిగింది. బాగైన వాళ్ళు మాత్రం చెప్పండి. చెప్పయ్యా. She's completely feeling something happened and free, she's saying. Thank you, Jesus! Hold it. ప్రార్థన చేసినప్పుడే No, hold it. Hold it. Stop. Agu. I'm not done.
Let's follow the Holy Ghost. పరిశుద్ధాత్మను అనుసరిద్దాం. అందరూ ఏకీభవించండి. The work is complete. పని ముగించబడింది. The work is complete. పని ముగించబడింది. The work is complete. పని ముగించబడింది. We are thanking you, Father, that the healing is complete. తండ్రి ఈ పని చేసినందుకు మీకు స్తోత్రం. Complete. పని ముగించారు మీకు స్తోత్రం. ముగించారు మీకు స్తోత్రం. హల్లెలూయా. తండ్రి మీకు స్తోత్రం. That's wonderful. ఇది అద్భుతం. Hallelujah. హల్లెలూయా. All right, what happened to her? చెప్పమ్మా నీకేం చాలా రోజులు కలిపి 15 రోజులు తలకాయ వచ్చింది. అటువరకు నాకు తల్లి వచ్చింది, అద్దాలు పెట్టకపోయేది. ఇక ఇప్పుడు అద్దాలకు పోవాలంటే చాలా హాస్పిటల్ 1000 రూపాయలు ఖర్చు అవుతాయని ఇక నింపులో ఖర్చు బాధతో ఉంటున్నాను. సో ఇందాకనే నాకు పేరేకం వచ్చింది, నీకు సన్నది పోయిందని చెప్పలేకపోయాను సమయం ఇందాక. ఇప్పుడు కూడా ఒక ఎలుగులాగా వచ్చి నీకు ఇందాకనే తీసేసిన నీ సమయాన్ని చెప్పుకో, ఇప్పుడు నీకు తీసేసిన తన్నొప్పని ఎలుగులాగా ఇక్కడ కాల్చినట్టు నిప్పులాగా దిగినట్టు నాకు ఇక్కడ అనిపిస్తుంది. You know what happened? She was from 15 days onwards, she was getting complete headache in her head, and she used to wear specs all the time because of that headache. She used to wear what? Spectacles. Glasses. Glasses. Yeah. Specs. Okay, Yeah. glasses. Yes. And what happened? She was completely healed in the morning service itself. She got some fear inside of her for testifying. Now she felt the presence of God and she She got healed in her eyes. కళ్ళల్లో స్వస్థత కనిపిస్తుంది. దేవునికి స్తోత్రం. That's wonderful. అద్భుతం. Jesus did that. యేసు చేశాడమ్మా. Wow! What happened to you? ఇక జరిగిందమ్మా. కరెంటు బుద్ధలో ఒక మంచి ఎలుగు She got a vision that she saw some light. Wow. She said, Yes. Super. Well, that's part of her calling. అమ్మా అది నీ పిలుపులో ఒక భాగం. And God will do that. దేవుడు ఖచ్చితంగా ఆ దర్శనం నెరవేరుస్తాడు. Amen. ఆమేన్. Who else? Something happened in your body. What happened to you? Something happened. Who else? Healing testimony. Something happened. Here, okay. భాషలు మాట్లాడమని అయ్యారు బోధిస్తున్నప్పుడు నేను దేవుని స్థుతిస్తూ భాషలు మాట్లాడుతున్నాను. భాషలు మాట్లాడుతుంటే ఇంకా నాకు ఒక సముద్రం లాగా కనిపించి ఆ సముద్రంలో ఎలా ఉన్నానో నేను అక్కడ మరి మునిగి తేలుతున్నప్పుడు ఒక తెల్లటి వస్త్రం వచ్చి నన్ను కప్పుకుంది. ఇంకా నేను ఏమైపోయిందో నాకు అర్థం తెలియలేదు. అంతవరకు చేశాను. Never talked in tongues before, but now she talked in tongues, and she saw the vision that some cloud is coming upon her. Hallelujah. That's the glory. అది దేవుని మహిమే మా వస్త్రమేంట. Sometimes the glory comes like a దేవుని అభిషేకం, దేవుని యొక్క మహిమ మన మీదకి అలా వస్తుంది ఒకసారి. And not only does it come on you, it's in you. అది నీ మీద వస్తుంది, నీ మీద Wow, who else? Hold on, this guy here. మీరేంటి? నాకు ఇప్పుడు 7 సంవత్సరాల వరకు అంటే తలనొప్పి వస్తుంది. అయితే ఉదయమే నేను సాక్ష్యం చెప్దాం అనుకున్నాను. కొంచెం మరి అట్లా వస్తుందని నేను ఆలోచిస్తే మధ్యాహ్నం వచ్చింది. మధ్యాహ్నం వస్తే మరి అమృతం అనే కాదు నాకు ప్రేరేపణ కలిగి దేవుడు దర్శించాడు కనుక ఇన్నాక నాకు ఒక పరిశుద్ధాత్మ శక్తి మరి పైనుంచి ఒక వెలుగులాగా వచ్చి తల మీద ఆడినట్టు అనిపించి పరిశుద్ధ జరిగింది నాకు. Actually, when he was praying in the morning, he was having complete full headache in his, Yes. like that. Now she got completely healed. He's completely healed. No headache. No headache. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Emmanuel. Who else? You have a healing testimony. Something just happened to you. But listen, నాకు ఏదైందంటే God's still moving. దేవుడు మన మధ్యలోనే ఉన్నాడండి. ప్రార్థనలోనే ఉండండి. దేవుడు ఇప్పుడైనా కాల్ చేస్తాడు. Simple. ఇది చాలా సులభమైన పని. This is simple. ఇది చాలా సులభమైన The పని. power of God's here. దేవుని శక్తి మన మధ్యలో ఉంది. Hallelujah. నాకు 87లో ఆపరేషన్ అయింది తనకి. అయితే గత 3 నెలల నుంచి బాగా ఇట్లా సర్ది వల్లనో ఎందుకో అట్లా ఈ పరిచయం చేస్తున్న విషయాలు చాలా ఆటంకంగా ఉండే. ఈ మెదడు నరాలన్నీ బాగా ఇట్లా నొచ్చినట్టుగా ఉంది. ఇప్పుడు ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆ పరిశుద్ధాత్మ అయ్యగారు ప్రార్థన చేసినప్పుడు నాకు ఆ తలలో ఉన్నటువంటి ప్రతి నరాల అవయవం కూడా మంచిగా స్వస్థపడినట్లుగా ఒక అర్థము ఇట్లా నీటికి వచ్చినట్టుగా నాకు అనిపించింది. మంచిగా రిలీఫ్ మంచిగా అనిపించింది. What happened a long time ago, he got an operation, head operation.
And because of that, from since 3 months onwards, he is having pain and some kind of problem in his head. Yes. Not able to think right and not able to do ministry well. Now he is saying, some hand came upon my head and I am completely relieved. I am completely healed. Hallelujah! Isn't that awesome? Adbhutam. What hand was that? Ye cheyanadi evaru cheyi? Devudi cheyi. Hallelujah. Hand of God. Yeah. దేవుడు అద్భుత రీతిగా ఈరోజు నాకు నా పట్ల గొప్ప కార్యం చేశాడు. నేను స్వార్థ పరిచయం వెళ్తున్నప్పుడు మరోసారి వెళ్తున్నప్పుడు సొంతంగా నేను భాషలు మాట్లాడే ప్రయత్నం చేసేవాడిని. అది నేను సొంతంగానే అనుకుని ఊహించుకొని ఓకే నా సొంతంగా అనుకుని ఉండేవాడిని. ఇప్పుడు నాకు చెప్తూ ఒక మాట చెప్పారు, మీరు అది మీ సొంతంగా మీరు మాట్లాడే ప్రయత్నం చేయకండి, లోపల ఏదైతే ఇస్తున్నాడో దాన్ని కంటిన్యూ చేయండి. దేవుడు ఏదైతే బలంగా మాట్లాడుతుంది చెప్పేసి మీరు ఊహించొద్దని అన్నప్పుడు దాన్ని నేను కనిపెడుతున్నప్పుడు నాకు తెలియని కొన్ని పదాలు దేవుడు ఇస్తున్నప్పుడు అనే భాషలో మాట్లాడడం ఆరంభం Before coming here, you tried to speak in tongues and he spoke in tongues with his own knowledge. And when he came here, when he listened to the word, when you said that you just open your voice and God will give you the vocal cord, then he saw the difference between his language and a completely different language, that is tongues. Today he spoke in tongues. Hallelujah. Super. Thank you, Jesus. Wonderful, wonderful. Anybody else? Healing testimony. ఇంకా స్వస్థత గురించి నా సాక్ష్యాలు ఏమైనా ఉన్నాయండి? All the symptoms are gone in your body. నా శరీరంలో ఉన్నటువంటి కణుకులు పోయినాయి, లేకపోతే లోపల గడ్డలు పోయినాయి అనేటువంటి సాక్ష్యాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? There's somebody else. You had a growth in your body and it's gone. Check yourself. Here we have a testimony. Wait a second. Who had the growth in their body and it's gone? వినండి. శరీరంలో గడ్డలు ఉన్న వారు ఎవరైనా స్వస్థత పొందిన వారు ఉన్నారంటే చెప్పిన వాళ్ళు. Check yourself. చూసుకోండి, గడ్డలు ఉన్న వారు చూసుకోండి. It seems like it's something with the throat. ఎవరికో గొంతులోనో ఏదో Where is it? You have to pray for it. Tell her to open her eyes. అమ్మా కళ్ళు తెరువమ్మా, కళ్ళు తెరవడానికి ప్రయత్నించు. ఎలా ఉంది? కళ్ళు తెరువమ్మా. I understand. But tell her to open her eyes. I need her to open her eyes. కళ్ళు తెరిచి ఉంచాము మీ వాటి కళ్ళు తెరిచి ఆయన చూస్తుంది. In the name of Jesus, వైపు చూస్తుంది. యేసు నామములో I command the Spirit to command you to leave this woman now. యేసు నామములో అపవిత్రాత్మ బయటికి పో. I command fear to go from యేసు నామములో బయటికి పో. బయటికి పో. Blood of Jesus. There it is. There it is. There it is, right there. There it is. Thank you. Why? విడుదల. Thank you, Father. తండ్రి నీ స్తోత్రం. There it is. అద్భుతం జరుగుతుంది. నేను తోడుగా ఉంటాను. అద్భుతం చేయబోతున్నాడు. జీసస్ గోయింగ్ టు డూ మిరకల్. ఏం కాదు, అద్భుతం అద్భుతం చేయబోతున్నాడు. అద్భుతం చేయబోతున్నాడు. అద్భుతం చేయబోతున్నాడు. నీకు బాగైపోతుంది. నిన్ను ముట్టి బాగా చేస్తున్నాడు. నిన్ను ముట్టి బాగా చేస్తున్నాడు. నిన్ను ముట్టి బాగా చేస్తున్నాడు. ఏ పేరు నీ పేరు? నీ పేరేంటమ్మా? ఏం కాదు, ఏవి కాదు, ధైర్యం
ధైర్యంగా ఉంటాడు. యేసు నిన్ను స్వస్థపరుస్తున్నాడు. గుండె బరువు నుంచి విడుదల ఇస్తున్నాడు. In the name of Jesus, యేసు నామములో హల్లెలూయా హల్లెలూయా స్తోత్రం స్తోత్రం I speak peace. మీకు శాంతి కలుగును గాక. There it is. There it is. Flow coming completely free. సంపూర్ణమైన విడుదల. దేవుడు విడుదల ఇస్తున్నాడు. Am I going to work with her? I know what it is, but if I get too much going, then I can't. Peace. సమాధానం కలుగుతాడు. నీకు సమాధానం కలుగుతాడు. In the name of Jesus, యేసు నామములో completely free. సంపూర్ణమైన విడుదల ప్రకటిస్తున్నాను. There it is. Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్మ దేవా, you do the work. ఇది నీ పని. A free soul. Completely free. There it is. Everybody say thank you, Jesus. అందరూ చెప్పండి యేసు నీకు వందనాలు. Thank you, Jesus. యేసు నీకు వందనాలు. Thank you, Jesus. యేసు నీకు వందనాలు. I'm going to give you a hug. All the fear is gone. భయమంతా బయటికి పోయింది. All the fear is gone. భయమంతా బయటికి పోతుంది. See, when the power of God is moving like it is, దేవుడు మన మధ్యలో it'll bring things to the surface. And it's not how loud we shout, మనం ఎంత గట్టిగా కేకలేసినా, how hard we pray, మనం ఎంత గట్టిగా ప్రార్థన చేసినా, but it's how much authority that we know. మనకున్న అధికారం తక్కువ. I have whispered and cast devils out. దయ్యములను పారదోలే శక్తి అభిషేకం నాలో ఉంది. Because we know who we are in Christ. మనం ఎందుకంటే క్రీస్తులో మనం ఉన్నాం. And they all have to go. అవన్నీ కూడా మన ఎదుట నిలబడనేరవు. She's free. ఆమె సంతత పొంది విడుదల పొందింది. ఆమె నిజంగానే విడుదల పొందింది. We thank the Lord for it. దేవునికి స్తోత్రం. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You're a wonderful woman. అమ్మను చాలా గొప్ప వ్యక్తి. Thank you, Jesus. దేవునికి స్తోత్రం. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Who else needs healing? మీ అందరికీ who else has a healing testimony? ఇంకా ఎవరైనా స్వస్థత సాక్ష్యాలు ఉన్నాయండి? Thank you. It's really wonderful. All right. I would like all the pastors to come up. I want all the pastors to come up. దయచేసి సేవకులంతా కూడా ముందుకు రండి. పాస్టర్లు, all the pastors to come up front. సేవకులారా కొంచెం ముందుకు రండి దయచేసి. అమ్మా మిగతా కొంచెం పక్కన జరుగుతారు. I want to pray for all the pastors. మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తాము. దయచేసి లైన్ కట్టండి. ఇందాక అన్నాన్ని కట్టేసి. If you're not a pastor, you have to. మీరు పాస్టర్లు కాకపోతే పక్కకు పోండి. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ పక్కకు పోయి పాస్టర్లు మాత్రం లైన్ కట్టండి దయచేసి. Now you'll get to come up behind the pastors. Now, or evangelists, prophets, anybody that's in the full-time preaching, teaching. సువార్తికులైనా సరే, వాళ్ళు ఏ పరిచయం చేసేవాళ్ళైనా సరే, పరిచయం చేసే వాళ్ళు సేవకులు దయచేసి లైన్ కట్టండి. ఏమన్నా ఇన్ని లైన్ కట్టండి. అన్నానికి ఇన్ని లైన్ కట్టండి. మీరు ఇన్ని లైన్ పెట్టండి.
ఏమండి లైవ్ కట్టండి ప్రార్థన చేస్తారు ఒక్కొక్కరికి అందరి కొరకు ప్రార్థన చేస్తారు కొంచెం వెనక్కి అమ్మ లేడీస్ ఒక లైను జెంట్స్ ఒక లైను లేడీస్ ఒక లైను ఆడవాళ్ళు ఒక లైను మగవాళ్ళు ఒక లైన్ 2 లైన్లు అయ్యారు మీరు This is only for people that are in teaching or preaching ministry. ఏమండి ఈ ప్రార్థన ఎవరికి బోధకుల కొరకు శాస్త్రుల కొరకు సువార్థికుల కొరకు మిగతా వాళ్ళ కొరకు ప్రార్థన చేస్తాను కానీ నేను పరిచయం చేయకపోతే తప్పకుండా వాక్యం చెప్పని వాళ్ళు సువార్త పని చేయని వాళ్ళు కొరకు ప్రార్థన చేస్తాం కానీ Everybody here, all of you are teaching and preaching. అందరూ ఇక్కడ వాళ్ళంతా కూడా వాక్యం చెప్పి సేవ చేసే వాళ్ళేనండి అందరూ. All right. Is there anybody here that's not teaching or preaching? ఇంకా వాక్యం చెప్పని వాళ్ళు సేవకు చేయని వాళ్ళు కొంచెం పక్కకుండా మీరు మీకు తర్వాత ప్రార్థన All right. I'm going to do this quick. తొందరగా ప్రార్థన చేస్తాను మీకైతే. The Lord would stop me to say something, okay? దేవుడు ఒకవేళ నాతో మీ కొరకు ఏదైనా చెప్పమని చెప్పి చెప్తాను. Because not only do I want to pray for you all,